Dear students, last class நம்ம Lami's theorem experimental verification பார்த்தோம். Okay, Lami's theorem statement சொல்லுங்க. If a point is at rest under the action of three forces, then each force is directly proportional to the sine of the angle between other two forces. Okay, today's class we have to discuss about like parallel and unlike parallel forces, moment of a force, clockwise and anti-clockwise moments, principle of moments, couple, and moment of the couple. Okay, what are like parallel forces? See the diagram. In the diagram, AB is an object. It rotates about an axis O. F1 is a force acting at point A. F2 is another force acting upwards at point B. These two forces are parallel and in same direction. இந்த இரண்டு விசைகளும் ஒன்றுக்கொன்று இணையாகவும் ஒரே திசையிலும் இருக்கின்றன. எனவே இவற்றை ஒத்த இணை விசைகள் என்று சொல்றோம். Like parallel. Parallel forces acting in the same direction are called like parallel forces. Okay. See the second diagram. AB is an object. F1 is a force at A which is acting upwards. And at B, another force F2 is acting downwards. Here, F1 and F2 are parallel. F1, F2 எப்படி பாருங்க ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கின்றது. ஆனால் எதிரெதிர் திசைகள் இருக்கின்றது. இரண்டு இணை விசைகள் எதிரெதிர் திசையில் இருந்தால் மாறுபட்ட இணை விசைகள் என்று சொல்லணும். Two parallel forces acting in opposite direction. So, they are called as unlike parallel forces. Sorry. Parallel forces acting in the opposite direction are called as unlike parallel forces. Okay, what is the moment of a force? தமிழ்ல விசையின் திருப்புத்திறன். The moment of a force about a point is the rotating effect of the force about that point. ஒரு simple example சொல்லுவோமா? வீட்ல கதவு இருக்கு. கதவுல ஒரு பாயிண்ட்ல நீ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற. கதவு என்ன பாக்குது? நகருதா? சுழலுதா? ரொட்டேட் ஆகுது, சுழலுது. ஒரு ஃபோர்ஸால ஒரு பொருள் சுழன்றால் அதுதான் மொமெண்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ். But the moment of a force about a point is the rotating effect, சுழற்றும் விளைவு of the force about that point. Okay, இந்த moment of a force எதோட பெருக்கு தொகையா சொல்லலாம் பாரு. Moment of a force is equal to the product of the magnitude of the force and the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation. எதையும் பெருக்கணும்? விசையின் மதிப்பு இன்ட்டு அந்த விசை செயல்படும் நேர்கோட்டுக்கும் அச்சுக்கும் இடைப்பட்ட செங்குத்து தொலைவு ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா என்ன கிடைக்கும்? மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். See the diagram. Here an object which is able to rotate about the axis x, y and F is the force applied here. Due to this force, the body rotates. Body நகரலப்பா சுழலுது, ரொட்டேட் ஆகுது. சரியா? இப்ப moment of force ஃபார்முலா பாரு. moment of force about the point O is equal to force into perpendicular distance. Force எவ்வளவு பங்கு கொடுத்திருக்கோம்? The applied force is F into perpendicular distance. பாரு, இந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து force ஆக்ட் பண்ற டைரக்ஷன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த தொலைவு தான் perpendicular distance. அப்போ OA. So F into OA is the moment of a force about point O. Okay, what is its unit? Newton meter. எதுக்குப்பா? Force நியூட்டன்ல மெஷர் பண்ணுவோம், distance மீட்டர்ல மெஷர் பண்ணுவோம். So Newton meter is the unit for moment of force. Okay, clockwise and anti-clockwise moments. If the moment of a force turns or rotates the body in clockwise direction, then it is called as clockwise moment. Diagram பாரு. AB ஒரு ஆப்ஜெக்ட், Bங்கிற பாயிண்ட்ல F அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது. அப்ப இந்த ஃபோர்ஸால இந்த பாடி என்னப்பா செய்யும்? இந்த டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகும். The point B tries to turn in the clockwise direction. இது என்ன திசைப்பா? கடிகார சுற்று. சரியா? இப்படி வந்தா அது கடிகார சுற்று. அப்ப என்ன செய்யுது? பாயிண்ட் B turns in the clockwise direction. அப்ப இந்த மொமெண்ட்டுக்கு பேர் என்னப்பா? clockwise moment.
சரிதானா? வலஞ்சொலி திருப்புத்திறன். அதே இது அடுத்த படத்தை பாரு. AB is an object, F is the force acting at point A. So due to this force, the point A tries to turn in the anti-clockwise direction. இப்படி போகுது. அப்ப இது என்ன டைரக்ஷன்பா? கடிகார சுற்றுக்கு எதிர் சுற்று, ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன், இடஞ்சொலியான திருப்புத்திறன். If the moment of a force turns or rotates the body in the anti-clockwise direction, அந்த forceால body anti-clockwise directionல rotate ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேரு anti-clockwise moment. Right. Now, திருப்புத்திறனின் தத்துவம், principle of moments. The principle of moments states that if a body is in equilibrium under the action of a number of parallel forces, the sum of the clockwise moments about any point must be equal to the sum of the anti-clockwise moments about the same point. என்ன சொல்றோம்? பல இணை விசைகள் செயல்பட்டு ஒரு பொருள் சமநிலையில் இருந்தால், ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னா சமநிலை. எப்ப? under the action of number of parallel forces, under the action of பல விசைகள். அது எப்படிப்பட்ட விசைகள்? parallel forces, பல இணை விசைகள் செயல்பட்டு ஒரு பொருள் எப்படி இருக்கணும்? ஈக்லிபிரியம், சமநிலையில் இருக்கணும். பல இணை விசைகள் செயல்பட்டு ஒரு பொருள் சமநிலையில் இருந்தால் வடஞ்சொலியாக செயல்படும் திருப்புத்திறனின் கூட்டுத்தொகையும் இடஞ்சொலியாக செயல்படும் திருப்புத்திறனின் கூட்டுத்தொகையும் சமம். புரியுதா? டயக்ராம் பார். ஒரு பார் இருக்கு. அந்த பார் எங்க நிப்பாட்டப்பட்டிருக்கு? ஒரு நைஃப் எட்ஜ் மேல நிப்பாட்டிருக்கோம். A bar is supported at its center over a knife edge. F1, F2, F3 and F4 are forces. F1 ஒரு வெயிட்டா இந்த டைரக்ஷன்ல அதோட வெயிட் கீழே இப்படி ஆக்ட் பண்ணும், டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். F2 another force, its weight is acting vertically downwards. F3 another force, this weight is also acting vertically downwards. F4 another force, its weight is also acting downwards. அப்ப என்ன ஆகுது? F1, F2, F3, F4 4 ஃபோர்ஸாலையும் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஒரு வெயிட் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்ப 4 இணை விசைகள் கிடைச்சிருச்சாவா? F1, F2, F3 4மே கீழ் நோக்கி ஒரு ஃபோர்ஸ் செயல்பட்டு இருக்கு. அப்ப 4 parallel forces, 4 இணை விசைகள். இதுல F1, F2 என்ன செய்ய பாக்குது? tries to turn the bar in the anti-clockwise direction. But F3 and F4 tries to turn the bar in the clockwise direction. சரியா? ஆனா இந்த 4 ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணி பார் என்ன செய்யல? எங்கிட்டும் ரொட்டேட் ஆகல, ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கு. Under the action of these 4 forces, the body is in equilibrium. இப்ப பாரு, sum of anti-clockwise moment. இப்ப மொமெண்ட்னா என்னப்பா பார்த்தோம்? எதையும் மல்டிப்ளை பண்ணா மொமெண்ட் கிடைக்கும். ஃபோர்ஸ் இன்டு பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். பாரு, ஃபோர்ஸ் F1, இதோட பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருந்து பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் D1. So F1 D1 moment due to force F1. அடுத்து பாரு, this is the moment due to force F2. F2ங்கிற ஃபோர்ஸ் இந்த இருக்கு, அதோட பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் D2. அப்ப F2 D2. இன்னொரு மொமெண்ட் கிடைச்சிருச்சா? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டேன். அப்ப இந்த ஈக்குவலுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது என்னதுப்பா? சம் ஆஃப் கூட்டுத்தொகை. எதோட கூட்டுத்தொகை? ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட். இடஞ்சொலியாக செயல்படும் திருப்புத்திறனின் கூட்டுத்தொகை பார்த்துட்டேன். அடுத்து பாரு, ரைட் சைட்ல ஈக்குவல் சிம்பிளுக்கு ரைட் சைட்ல வலஞ்சொலியாக செயல்படும் திருப்புத்திறன் பாரு. F3 டிஸ்டன்ஸ் D3 ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா F3 ஆல மொமெண்ட் என்ன? அடுத்து பாரு, F4 ஆல என்ன மொமெண்ட்? F4 into distance D4. F4 D4 ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோமா? அப்ப மொமெண்ட் டியூ டு ஃபோர்ஸ் F4 கிடைச்சிருச்சு. அப்ப ரைட் சைட்ல இருக்கிறது சம் ஆஃப் கூட்டுத்தொகையா பிளஸ் போட்டிருக்கோம், சம் ஆஃப் கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. அப்ப இந்த பக்கம் இருக்கிறது சம் ஆஃப் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட், இங்கிட்டு இருக்கிறது சம் ஆஃப் கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட், ரெண்டு ஈக்குவல். திஸ் இஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ். ஓகே, now what is a couple? Two equal and opposite forces whose line of action do not coincide are said to constitute a couple. coupleனா தமிழ்ல இரட்டை. இரட்டையை உருவாக்க என்ன இருக்கணுமா? ரெண்டு சமமான எதிரெதிர் திசையிலான விசைகள், ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் ரெண்டு இருக்கு.
ஆனா அதோட லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கான்? லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் do not coincide. படத்தை பாரு, ஏங்கிற பாயிண்ட்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, இதோட லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இங்க இருக்கா? ரைட். பிங்கிற பாயிண்ட்ல இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, இதோட லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இங்க இருக்கு. அப்ப ரெண்டோட லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனும் வெவ்வேறு பாயிண்ட்ல இருக்கு, கோயின்சைட் ஆகல. ஆனா these two forces are equal and opposite. அப்ப அதுக்கு பேர் என்ன? கப்புள், இரட்டை. ஓகே, மொமெண்ட் ஆஃப் கப்புள். இந்த கப்புளோட மொமெண்ட் என்ன பாரு. மொமெண்ட் ஆஃப் த கப்புள் ஃபார்முலா என்னப்பா? ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆர்ம் ஆஃப் த கப்புள். ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ஆர்ம் ஆஃப் த கப்புள். அது என்ன ஆர்ம்னா? இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ், இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் கூட இருக்கக்கூடிய மொத்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆர்ம்னு சொல்றோம். அப்ப எஃப் இன்ட்டு ஏபி, ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். பாரு, மொமெண்ட் ஆஃப் த கப்புள் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ஒன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் த ஆர்ம் ஆஃப் த கப்புள். ஓகேயா? அப்ப கப்புள் என்னன்னு புரியுதா? ஓகே பாய்ஸ், இப்ப இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்னென்ன பார்த்திருக்கோம்? வாட் இஸ் கிளாக்வைஸ் மூமெண்ட், வாட் இஸ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மூமெண்ட், what is principle of moments, and what is a couple, and what is moment of couple. ஓகேயா? நல்லா நான் வச்சுக்கலாமா? இப்ப நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்? determination of mass of a body using principle of moments. திருப்புத்திறனின் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி பொருளொன்றின் நிறை காணும் சோதனையை அடுத்த கிளாஸ் பார்க்க போறோம். ஓகே பாய்ஸ்? ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.